اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مذہب اسلام مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں اور غم میں انسان جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت زندگی کیسے گزارنا ہے، جب انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، جب انسان مایوس ہوتا ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو انسان موٹیویشنل سپیکرز کے سپیچز سنتا ہے، بیانات سنتا ہے، لیکچر سنتا ہے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں اسلام سے بڑھ کر، قرآن سے بڑھ کر انسان کو مشکل مرحلات میں، مشکل ٹائم میں، مشکل وقت میں انسان کو کون سے راستے اختیار کرنا چاہیے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب انسان کو موٹیویٹ کرنے والی کتاب نہیں ہے، راستہ بتانے والی کتاب نہیں ہے، آسانی کے راستے بتانے والی کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی موٹیویٹر نہیں ہے، موٹیویشنل سپیکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ صبر کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ جب کسی بھی انسان کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مشکل آتا ہے تو انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو جلدی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور آج کل جتنے بھی لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ خود کشی کے ذریعے سے اپنے آپ موت کا شکار ہو رہے ہیں، ان لوگوں کا ایمان، اسلام، قرآن سے کوئی بھی تعلق نہ ہونے کے بنیاد پر ہے، نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی بھی انسان کا قرآن سے تعلق ہوتا، کسی بھی انسان کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہوتا، کسی بھی انسان کا تعلق 1-2% بھی اگر اسلام، اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا، وہ انسان مشکل سے مشکل وقت میں بھی صبر کر لیتا، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں اپنے پریشانیوں کا یہ جو مسئلہ حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں چلا جاتا، مگر وہ انسان خودکشی کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، اے انسان تیرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، اس پریشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے آسانی کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ ان پریشانیوں کے بعد، ان مشکلوں کے بعد، ان آفات کے بعد، ان دھکوں کے بعد، ان پتھر کے کھانے کے بعد، ان قربانیوں کے بعد، اس مشکلات کے سفر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے آسانی کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ اگر اس آیت کا ترجمہ کسی بھی مسلمان کو معلوم ہوتا، اس آیت کے اوپر انسان کا یقین اور ایمان ہوتا، تو مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، انسان کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر ہم اسلام کی ہسٹوری دیکھیں گے، دنیا کی ہسٹوری دیکھیں گے، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں سکسیس حاصل کیے ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں کامیابی حاصل کیے ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اونچے درجات پہ فائز ہوئے ہیں، کامیابی حاصل کیے ہیں، درجات پہ چڑھے ہیں، اعلی مقام پہ پہنچے ہیں، یہ سارے کے سارے قربانیاں دینے کے بعد، مشکلات کے سفر سے چلنے کے بعد، مشکل مرحلوں کو پار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے ہیں۔ بغیر قربانی کے اس دنیا میں کوئی بھی بندہ رتی برابر کی کامیابی حاصل نہیں کیا۔ گیہوں سے پوچھئے کہ تو
ہمارے پیٹ میں جانے کے بعد اتنا طاقت عطا کرتا ہے کہ تیرے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا. چاول کے دانے سے پوچھئے کہ تیرے کھانے کے بعد ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے اور ہم صحت حاصل کرتے ہیں. جو تیل ہم استعمال کرتے ہیں اس تیل کے قطرے سے پوچھئے کہ ہم تیرے بغیر ہمارے گھر میں کوئی سالن نہیں بنتا, کوئی بریانی نہیں بنتی, کوئی چٹنی نہیں بنتی, کوئی چھوٹا سا ہمارے گھر میں اگر چکنا بھی بنانا ہو تو تیرے بغیر کوئی ہم چیز نہیں بنا سکتے. مہندی سے پوچھئے کہ ہماری کوئی شادی تیرے بنا نہیں ہوتی, لگاتے ہی ہمارے ہاتھ, ہمارے انگوٹے, ہمارے دلہن کے جو پیر اور ہاتھ جو ہے لال رنگین ہو جاتے ہیں. مہندی کو پوچھئے کہ کتنے قربانیوں کے بعد, کتنا پسنے کے بعد یہ مہندی انسان کے ہاتھوں پہ رنگ لاتی ہے. دانے کو پوچھئے کہ گیہوں کے کتنا پسنے کے بعد, کتنے محنتوں کے بعد, زراعت کے بعد, قربانی کے بعد یہ گیہوں ہمارے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے اور انسان کے بدن میں خون بہاتا ہے. جو مزے آم ہم کھاتے ہیں, اس آم سے پوچھئے کہ کتنے قربانیوں کے بعد یہ آم کا پھل نکلا ہے اور ہمارے زبان کو بھی مزیدار بناتا ہے, ہمارے زبان کو بھی میٹھاس پہنچاتا ہے, ہمارے بدن میں جانے کے بعد خون بھی بنتا ہے, طاقت بھی بنتا ہے. یہ پھل اور فروٹ سے پوچھ کے دیکھیے, کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی بھی انسان کامیاب ہو رہا ہے, دھکے کھانے کے بعد ہی انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. ایک پیغمبر تھے حضرت, کیا نام ہے ان کا, ایوب علیہ السلام. 18 سال بیماری کی حالت میں ان کی زندگی گزری, 18 سال. ان کے بیوی نے پوچھا اللہ سے صحت مانگ لیتے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیوی سے کہا کہ زوجہ, میری پیاری بیوی, 60 سال صحت کے حالت میں میری زندگی گزری ہے. اللہ 60 سال 60 ایئرز تک مجھے صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا تھا. ابھی مجھے بیماری آئی ہوئی ہے, 18 سال ہو گئے, بس 60 سال ہونے دو, اس کے بعد میں اللہ سے صحت مانگ لوں گا. اللہ جس حال میں رکھے اس کے مرضی کے اوپر میں خوش ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فوراً صحت عطا فرما دیا, فوراً صحت عطا فرما دیا. ان کے بیوی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ایوب علیہ السلام, میرے پیارے شوہر بتائیے تو صحیح کہ صحت میں زندگی اچھی تھی, تنگی میں زندگی اچھی تھی, یا بیماری میں زندگی اچھی تھی, مشکل میں زندگی اچھی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایام, دن جو ہے سب کے سب اللہ کے ہی ہے, مگر جب میں بیمار تھا, جب مشکلوں میں میری زندگی گزرتی تھی, میرے لیے وہی زندگی اچھی لگتی تھی. کیونکہ جب میں بیمار تھا ہر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ مجھ سے پوچھ لیا کرتا تھا, ایوب تیرا کیا حال ہے, تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے. 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ اللہ مجھے پوچھ لیا کرتا تھا. 24 گھنٹے میں جب اللہ مجھے پوچھتا, 12 گھنٹے اس خوشی میں میری زندگی گزرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس انتظار میں میری زندگی گزرتی تھی کہ اللہ پاک پھر مجھے کب پوچھے گا میرا حال. ہمارے اوپر کوئی چھوٹی آفت آ جائے, کوئی چھوٹی مشکل آ جائے, کوئی چھوٹی سی پریشانی آ جائے, اللہ کو بھی برا کہنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو بھی برا کہنے لگتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی برا کہنے لگتے ہیں. اللہ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ مشکلات کب تک میرے اوپر رہیں گی, یہ بیماری کب تک میرے اوپر رہے گی, اس پریشانی میں کب تک میں زندگی گزاروں گا. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا عرصہ, کتنا لمبا زمانہ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا تھا. یہ سارا کا سارا اللہ کا ہی ہے. اور انسان جو گاڑی اپنا استعمال کرتا ہے, انسان تو نہیں سوچتا نا کہ میں گاڑی پہ اتنا زیادہ سفر کر رہا ہوں,
इंसान कोई जानवर इस्तेमाल करता है, घोड़ा इस्तेमाल करता है, गधा इस्तेमाल करता है, ऊंट का इस्तेमाल करता है, किसी जानवर का इस्तेमाल करता है, बैल और भैंस का इस्तेमाल करता है, सवारी के लिए जो भी गाड़ियां और जानवर इंसान इस्तेमाल करता था, इस्तेमाल करता है। इंसान तो नहीं सोचता ना कि मेरी तरफ से इसको तकलीफ हो रही है। जो बैलगाड़ी के ऊपर इतना बड़ा बड़ा सामान, इतना बालू और जो भी ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसान तो नहीं सोचता ना कि मैं तकलीफ दे रहा हूं जानवर को। इंसान सोचता है कि मैं इसको चारा डाल रहा हूं, ये मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है, जितना चाहे मैं काम लूं। और अपने नीचे जो नौकर है, जो मजदूरी करने वाले हैं, उसके ऊपर जो वजन पड़ता है, इंसान ये नहीं सोचता कि मैं मेरे मजदूर के ऊपर वजन डाल रहा हूं। इंसान ये सोचता है कि मैं इसको महीना 20,000, 15,000, 10,000, रोज का 400, 500 रुपया इसको तनख्वाह दे रहा हूं, इसके ऊपर कोई वजन नहीं है, इसको काम करना पड़ेगा। जैसे चाहे वैसे इंसान अपने गाड़ी का इस्तेमाल करता है, अपने चीजों का इस्तेमाल करता है, अपने जानवरों का इस्तेमाल करता है, अपने नौकरों का इस्तेमाल करता है, अपने गुलामों का इस्तेमाल करता है, अपने वर्कर्स का इंसान इस्तेमाल करता है। अल्लाह के बंदे, तेरे सर से पांव तक अल्लाह पाक जो नेमतें दिया है, ये उसकी दी हुई नेमतें, उसकी मर्जी है। जब चाहे सेहत दे, जब चाहे बीमारी दे, ये उस अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बंदे को कोई बीमारी में अगर मुब्तला करता है, उस बंदे के अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उस बीमारी में मुब्तला फरमा देते हैं। किसी भी इंसान के ऊपर कोई आफत और कोई मुश्किल अगर आती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बेहतरी के लिए, उसके अच्छाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के ऊपर ये मुश्किल और आफत देता है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं, लुकमान हकीम जिनके नाम से एक सूरा है कुरान मजीद में। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, घबराना नहीं, डरना नहीं, पीछे नहीं हटने का। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल और आफत आती है, उस मुश्किल के बाद कोई आसानी होती है, उस मुश्किल के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए रास्ते खोल देते हैं। बात होगी उनके बेटे को, उनके बेटे के ज़हन में बात थी। एक मर्तबा सफर में निकले बाप और बेटा दोनों, एक पैगंबर से मुलाकात के लिए, उस जमाने के नबी से मुलाकात के लिए। घोड़ा लिए, दोनों के पास 2 घोड़े थे, 2 जानवर थे, खाना लिया, पानी लिया, जितना जरूरत का सामान पूरा कुछ, सफर में निकल पड़े। थोड़ी देर जाने के बाद, एक अरसा जाने के बाद, उनके जो घोड़े थे वो चल ना सके, इतनी ज्यादा गर्मी, इतना ज्यादा हवा, तेज हवा चलने लगी। वो घोड़े जो थे वो चलने से कमजोर हो गए, खासिर हो गए, चल ना सके, रुक गए घोड़े। दोनों घोड़ों को वहां छोड़ दिए, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, जरूरत के सामान इस्तेमाल कर रहे थे, पैदल चलने लगे। पैदल चलने लगे, गर्मी ज्यादा, हवा तेजी से चल रही है। जब पैदल चलने लगे रास्ते में, उनके बेटे के, जो लुकमान अलैहिस्सलाम के बेटा था, उनके बेटे के पांव में एक हड्डी चुभ गई, और हड्डी चुभने के बाद वो इतना अंदर चले गई, हड्डी के पांव के अंदर से खून टपकने लगा, खून निकलने लगा, तड़पने लगे उनके बेटे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने दांतों के जरिए से उस हड्डी को उनके पैर के जरिए से बाहर निकालते हैं। अच्छा खासा खून भी पैर के जरिए से निकलता है, परेशानी की हालत में। उसके बाद थक गए। उनके बेटे ने पूछा, अब्बू जान, तुमने कहा था कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद अल्लाह रास्ते खोलता है बंदे के लिए। हम पैगंबर से मुलाकात के लिए निकले थे,
नबी से मुलाकात के लिए निकले थे, नेक काम के लिए निकले थे, हमारा घोड़ा हमें साथ देना छोड़ दिया। रास्ते में ये हवा चल रही है, ये तेज हवा और ये तेज गर्मी, हमारे ऊपर परेशानियां बढ़ रही है। मेरे पैर के अंदर ये हड्डी भी चुभ गई, खून भी निकलने लगा, इतनी ज्यादा परेशानी हमारे ऊपर आ रही है। सामने देखा तो एक धुआं वहां से निकल रहा था कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वहां कोई गांव है, आबादी है, चलो हम वहां चलते हैं। चलने के लिए आगे बढ़ने लगे, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। हजरत लुकमान ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, रुक जाओ यहाँ। अल्लाह का फरिश्ता, यहाँ सामने से धुआं निकल रहा है, हम इस परेशानी में, क्या हो रहा है हमारे साथ? फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, सामना जो गांव है, सामने आने वाला जो इलाका है, उस इलाके में अल्लाह का अजाब आने वाला है। अल्लाह का अजाब आज भी आता है, किसी गांव में सुनामी के जरिए से, किसी गांव में जलजला के जरिए से, भूकंपम के जरिए से, और किसी जरिए से अल्लाह का अजाब आता है। फरिश्ते ने कहा कि सामने जो गांव है वहां अल्लाह का अजाब आने वाला है। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, ये जो बाप और बेटा है नेक काम के लिए निकले, इनका कोई भी गुनाह नहीं है, अगर उस गांव में चले जाते थे ये भी अजाब में मुब्तला हो जाते, ये भी, इनकी भी जिंदगी बेकार हो जाती, गारत हो जाते। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, रास्ते में हवा चल पड़ा, तुम्हारा जो सफर है वो स्लो होने लगा। उसके बाद फिर मैं अल्लाह से दुआ मांगा, तुम्हारा जो घोड़ा है वो घोड़ा चलने से रुक गया। उसके बाद फिर मैं अल्लाह से दुआ मांगा, तुम्हारे बेटे के पांव के अंदर हड्डी चुभ गई, तुम्हारा सफर जो है रुक गया, तुम लेट हो गए सफर से, अगर पहले चले जाते अल्लाह के अजाब में मुब्तला होते। तुम्हारे लिए घोड़े का भी इंतजाम हो जाएगा, सवारी का इंतजाम हो जाएगा, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, तुम्हारे बेटे की तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तुम पैगंबर से भी मुलाकात कर पाओगे। मगर ये बीच में जो तुम्हें तकलीफें आई हैं, ये बीच में तुम्हारे बेटे के पैर में जो हड्डी चुभी है, ये बीच में जो तुम्हारा घोड़ा चलने से रुक गया है, ये बीच में जो तेज हवाएं चली है, अल्लाह तबारक व तआला उस बड़े अजाब से बचाने के लिए छोटे तकलीफों में तुम्हें मुब्तला किए हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हर मुश्किल के बाद आसानी रखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े पैगंबर, उनका किस्सा, इससे बढ़कर मोटिवेशनल किताब कौन सी है? कुरान से बढ़कर इंसान को रास्ता बताने वाली किताब कौन सी है? तुम्हारे ऊपर जब मुश्किलात आते हैं, परेशानियां आते हैं, आफात आते हैं, परेशानियों में जब तुम मुब्तला हो जाते हो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वालों, तुमको मदद की अगर जरूरत पड़े, ईमान वालों तुम परेशानियों में अगर मुब्तला हो, ईमान वालों तुम्हारे ऊपर अगर कोई आफत आई है, ईमान वालों तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल अगर आई है, ईमान वालों तुम्हारा दिल और दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है, ईमान वालों तुम्हें तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अहले, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस, तुम्हारे साथ में रहने वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अकारिब, तुम्हारे क्लासमेट्स और तुम्हारे कोई भी अगर तुम्हारे साथ देना छोड़ अगर दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वालों अल्लाह से मदद हासिल करो सबर और नमाज के जरिए से। सबर और नमाज, सबर करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। आज जितने भी लोग ये सुसाइड कर रहे हैं ना, जितने भी नौजवान आजकल हम ज्यादा सुनते हैं, इन लोगों को अगर इन लोगों का ईमान अल्लाह और उसके रसूल पे होता, इन लोगों का यकीन अल्लाह और उसके रसूल पे होता, इन लोगों का यकीन अल्लाह के जात के ऊपर अगर होता, ये लड़के और लड़कियां ऐसे हरकतें नहीं करती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी आफात, कितनी मुश्किलें, कितने परेशानियां। उनके जो खुद भाई थे ना, उनको बॉडी के अंदर डाल दिए थे, उनके सगे भाई,
बावड़ी के अंदर डाल दिए। उसके बाद बावड़ी से जब बाहर निकले कुएं से, बाजार में उनको खरीद लिया गया, बाजार में बिके। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया गया, जुलेखा जो थी वो इल्जाम लगाई। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की तरह तरह के कोशिशें हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज दिया गया, एक पैगंबर कुएं में डाले, कुएं से बाहर निकले, लोग उनको खरीद लिए, बाजार में उनका व्यापार हुआ, उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, उनको बदनाम करने की कोशिशें की गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर जेल में भी डाल दिया गया। मगर जब जेल से बाहर आए, अल्लाह तबारक व तआला उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस एरिया का बादशाह बना दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितनी आफतें आई, कितने मुश्किलें, कितने परेशानियां, आग में डाल दिए गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। उनके बीवी और बच्चों को गैर ज़ी ज़रअइन, ऐसा जंगल जहां ना कोई पानी का खतरा मिलता, ऐसा जंगल ना कोई खाने का एक दाना मिलता, ऐसा जंगल जहां खजूर का एक टुकड़ा मिलता, कोई चीज नहीं मिलने वाली, ऐसे जंगल में बीवी और बच्चों को छोड़ के, सब कुछ इम्तिहान थे, ये सब कुछ उनके ऊपर मुसीबतें वक्ती तौर पर। मगर जो इम्तिहान में कामयाब हुए, सब्र हासिल करे, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारे नबियों का इमाम बनाया, सारे इंसानों का इमाम बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैगंबर को भेजा। क़ियामत के सुबह तक जितने भी मुसलमान नमाज अदा करेंगे, जितने भी मुसलमान होंगे, हर नमाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनके औलाद पर भी दरूद भेजेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी कोई मुश्किल आए, छोटी सी बीमारी आए, अल्लाह को बुरा ना कहो, अल्लाह से शिकवा ना करो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आए, यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जिब्राइल, अल्लाह का सबसे महबूब बंदा, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा इस जमीन के ऊपर कौन है, मुझे बताइए, मैं उससे मिलना चाहता हूं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए। कहां गए? फलस्तीन के सरजमीन पे लेकर गए। फलस्तीन के सरजमीन पर जब गए, एक बंदे के पास, कहा कि यही वो बंदा है जिससे अल्लाह राजी है, यही वो बंदा है जो अल्लाह का सबसे करीबी है, यही वो बंदा है जिसके अदा से अल्लाह खुश है, यही वो बंदा है जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में इबादत करने वाला है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसके दोनों आंखें नहीं, आंखों से अंधा, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, दोनों बाजू नहीं, जिसके दोनों आंख ना हो, जिसके दोनों पैर ना हो, जिसके दोनों हाथ ना हो, बाजू ना हो, और वो अपने जुबान से कह रहा है, अल्लाह तू जिस हाल में मुझे रखे, मैं उस हाल में तेरे फैसले के ऊपर राजी हूं, खुश हूं। वो अल्लाह से कह रहा है। ये बंदा अल्लाह का करीबी, ये बंदा अल्लाह का सबसे ज्यादा खुश करने वाला, सबसे बड़ा आबिद। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जमाने के पैगंबर के बाद अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा मानने वाला, सबसे ज्यादा इबादत करने वाला, अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्रगुजार अगर कोई बंदा है तो यही बंदा है जिसके दोनों आंख नहीं, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं। आज जो बड़े बड़े बातें करने वाले मेरे माँ बहन और मेरे भाई, अल्लाह हम ही नजर आ गए कि अल्लाह हमारे ऊपर ये परेशानी लाया है। आज हम अल्लाह की नेमतें खाकर, उसके नेमतों का इस्तेमाल कर कर, अल्लाह का पानी पीकर, अल्लाह के दिए हुए रोज़ी का इस्तेमाल कर कर, अल्लाह के दिए हुए इस बॉडी, इस वजूद से, इस अट्ठे खट्टे बदन से कमाकर उस अल्लाह के आवाज देने के बाद भी मस्जिद में नहीं आते। हम कितने बड़े नाशुक्रे हैं, कितने बड़े अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं। फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं।
میرے بھائیوں، وہ اللہ ہے، اس نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے حکموں کے اوپر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے۔ وہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں اس اللہ کے اوپر راضی رہنا چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہونے والے ہیں۔ اور کچھ واقعات کچھ صحابہ کرام کے اور انشاءاللہ اللہ پہ یقین کے کچھ واقعات اگلے جمعے انشاءاللہ اگر موقع ملا میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ جلدی سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کرے۔ بھائی دیکھو آدھی مسجد بھی نہیں آتی، سارے لوگ جمعے کے روز بھی لیٹی چانا، دعوت میں پہلے جانا، بریانی گرم ہونے سے پہلے دیگ اترتے ہی ہمارے پیٹ کے اندر اترنا، سینما ہال کے باہر 1 گھنٹہ پہلے لائن لگنا، اس لائن میں ہمارے نوجوان کھڑے ہونا، اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز اور جماعت سے پہلے آنا، کتنی بڑی بے غیرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہم کیا جواب دیں؟ نالج کتنا ہے ہمارے پاس اسلام کا، ہمارے پاس قرآن کا نالج کتنا ہے؟ بیسک نالج بھی ہمارے پاس اسلام کا اور قرآن کا نہیں ہے۔ کم از کم جمعے کے دن اسلام اور قرآن کے باتیں ہم سننے کے واسطے پہلے نہیں آتے۔ اسکول میں اگر لیٹ جائے سزا ملتی ہے، کالج میں اگر کلاس میں لیٹ جائے سزا ملتی ہے، آفس میں اگر ہم لیٹ ہوئے تو سزا ملتی ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام قرآن کے نالج کے لیے تھوڑا پہلے آیا کریں، بیان سن لیا کرے، اسلام کے باتیں اسلام کے تعلیمات معلوم کر لیا کرے، کیونکہ یہ آفس، یہ اسکول، یہ کالج، یہ دنیا، یہ کمائی، یہ دکان، یہ 60-70 سال کی زندگی میں کام آنے والے چیزیں ہیں۔ 60-70 سال کے بعد جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب موت کا فرشتہ ہماری روح نکالے گا، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ جو وقت پہلے آ کر ہم مسجد میں بیٹھے، ذکر میں بیٹھے، نماز میں بیٹھے، درود میں بیٹھے، قرآن کھول کر پڑھنے لگے، دین کی باتیں سننے لگے، یہ دین کے لیے ہم جو وقت نکالے ہیں، یہی وقت ہمارے مرنے کے بعد آنے والا ہے۔ یہی چیزیں ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں، یہی چیزیں ہمارے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اس لیے کم از کم اسلام اور قرآن کے نالج کے لیے جمعے کے دن پہلے آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون آتے ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ اگلے جمعہ پھر دیکھے تو 3-4 صف رہے تھے پہلے، بعد میں پیچھے پیچھے آتے۔ میرے بھائیو عمل کرو، عمل کرو۔ عمل اگر کریں گے آپ کا فائدہ ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو میرا کچھ نقصان نہیں۔ میں عمل نہیں کروں تو میرا نقصان، آپ عمل نہیں کرو تو آپ کا نقصان۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to